آمین۔ اپنے سروں کو اٹھائیں گے۔ میں درخواست کروں گا محترم پاسٹر ضیاء پال سے کہ وہ سامنے آئیں اور خداوند کے زندہ پاک کلام سنائیں۔ آج میں خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں۔ خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں ہمیں محفوظ سفر بخشا، اور ہم وہ دونوں میاں بیوی بہت خوش ہیں کہ خداوند پھر ہمیں کلیسیا میں لے آیا ہے۔ آئیں آج صبح ہم اپنی نصیحت کے واسطے خدا کا کلام کھولیں۔ افسس کی کلیسیا کو لکھا گیا بزرگ پولس رسول کا خط، اس کا 4 باب۔ افسس کی کلیسیا کو لکھا گیا بزرگ پولس رسول کا خط، اس کا 4 باب۔ افیشینز چیپٹر 4، 17ویں آیت سے 27ویں آیت تک خدا کے کلام کی تلاوت سنیے۔ لکھا ہے 17ویں آیت سے، یوں مرقوم ہے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور خداوند میں جتائے دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں، تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا، کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے، اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں۔ انہوں نے سن ہو کر شہوت پرستی کو اختیار کیا تاکہ ہر طرح کے گندے کام حرص سے کریں، مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی، بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع مسیح میں ہے اسی کی سنی، اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی۔ پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے، اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج جو سچائی ہمارے سامنے ہے وہ اس پڑھے گئے ورد کے آخری حصے میں ہے۔ ابلیس کو موقع نہ دو۔ جب خدا کا کلام ایماندار کو یہ نصیحت کرتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ خدا کے لوگ ابلیس کو موقع نہ دیں، تو اس سے یہ سچائی بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ابلیس ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس کو موقع دینا یا نہ دینا اس کا کسی حد تک انحصار ہم پر بھی ہے کہ ہم اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں یا نہیں کھولتے ہیں، ہم اس کی طرف رغبت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ تو ہماری یاد دہانی کے لیے بزرگ پطرس رسول نے اپنے پہلے خط کے 5ویں باب کی 8ویں اور 9ویں آیت میں ایمانداروں کو یہ بات یاد دلائی تھی، نصیحت بھی کی، یاد بھی دلایا۔ لکھا، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی مانند ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔
जब कोई शख्स या कोई गैबी ताकत किसी के पीछे लगी हो और उसको तलाश कर रही हो, उसको तबाह करने के लिए, उसकी चीर फाड़ करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने और हलाक करने के लिए, तो ऐसे शख्स और ऐसी कुव्वत से बचाव के लिए या बचने के लिए किसी भी ख़तरे में घिरे हुए इंसान के लिए कितना ज़रूरी है कि वो फूंक फूंक कर अपने कदम रखे, ख़तरे से अपने आप को बचाए। एक वक़्त था कि बुज़ुर्ग पौलुस रसूल के ख़िलाफ़ भी 40 आदमियों ने कसम खा ली थी कि हमने कुछ खाना ही नहीं है जब तक कि हम इस खादम को कत्ल ना कर दें। तो जब कोई आपको कत्ल करने के लिए ढूंढ रहा हो, दिन रात बग़ैर कोई आराम किए वो मौके की तलाश में हो, तो फिर अगर हमें कुछ परवाह ही ना हो तो फिर हम उसका शिकार हो सकते हैं, हम नुकसान उठा सकते हैं। चारों अनाजील का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि जब यहूदा इस्करियोती ने ये ठान लिया या शैतान उसके दिल में डाल चुका कि वो अपने उस्ताद को पकड़वाए, तो लिखा है कि वो उसको पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। फिर हम पढ़ते हैं कि फ़की और फरीसी वो उसकी ताक में थे, वो मौके की तलाश में थे कि कैसे फ़रेब देकर उसको पकड़ें और लिखा है हलाक करें। तो इंसान भी इंसान के ताकत में हो सकता है, ख़ुसूसन वो इंसान जिसके अंदर शैतान बसता है और वो ज़ाहिर में वो इंसान है लेकिन उसके अंदर तारीकी की कुव्वतें काम करती हैं। तो दोनों सूरतों में शैतान बज़ाते खुद और शैतान किसी इंसान को इस्तेमाल करके वो किसी का ताक़ब करता है और नुकसान पहुंचाने के लिए, और उसके नुकसान पहुंचाने की जो नीयत है, इरादा और मंसूबा है, वो फाड़ खाने का है। ये बात यीशु अल मसीह ने पहले ही सादा अल्फाज में बयान कर दी थी जब उन्होंने अपने बारे में बताया था कि वो अच्छा चरवाहा हैं और वो अपनी भेड़ों से इस कदर प्यार करते हैं कि वो जान तक उनके लिए दे देंगे। और उन्होंने साथ साथ शैतान के बारे में बताया था कि वो चोर है, वो चुराने, मार डालने और हलाक करने के लिए आता है। तो लिहाजा जब बुज़ुर्ग पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को ख़त लिखते हैं तो वो उस ख़त के जो मंदरजात हैं या जो कुछ उसमें लिखा हुआ है, अगर 2000 साल पहले वो इफिसस की कलीसिया के लिए था तो वो आज की कलीसिया के लिए भी वही पैगाम है। अगर उन्हें कहा गया कि इफिसस के ईमानदारों अबलीस को मौका ना दो, तो आज हमारे लिए भी है कि वो मौके की तलाश में रहता है। हमें होशियार और बेदार रहना है, हमें जागते रहना है ताकि हमारे घर में, हमारा ये बदन भी घर है, हमारा ख़ानदान फैमिली वो भी एक घर है, तो हमें होशियार बेदार रहना है ताकि हमारे ना इस घर में बदन में नकब लगे और ना हमारे ख़ानदान में, हमारी फैमिली में अबलीस को काम करने का या नुकसान पहुंचाने के लिए दाखिल होने का मौका मिले। जब हम ये पढ़ते हैं कि और अबलीस को मौका ना दो, तो अंग्रेज़ी में लिखा है डू नॉट गिव द डेविल अ चांस, यानी उसको चांस ना दो कि वो कोई फेवरेबल अपॉर्चुनिटी मौका ना दो, ऐसे हालात ना पैदा कर दो कि आसानी से अबलीस घुस आए हमारी ज़िंदगी में, हमारे मामलात में, और वो हमें रूहानी तौर पर नुकसान पहुंचाए, ज़ख्मी करे और हलाक करे। फिर लिखा है डोंट मेक रूम फॉर द डेवल, डोंट गिव द डेवल एन अपॉर्चुनिटी, डोंट गिव द डेवल अ फुट होल्ड,
यानी उसको पांव टिकाने की जगह मत दें। आज मैं याद करता हूँ कि जब मूसा के वक्त बनी इसराइल कौम मुल्क मिस्र से निकलने के आरज़ूमंद थे, तो फ़िरौन ने उनसे पूछा था कि तुम कौन कौन जाओगे खुदा की इबादत करने के लिए। तो उन्होंने बताया हम खुद भी जाएंगे, हमारे बाल बच्चे भी जाएंगे। तो उसने कहा कि अपने इन मवेशियों को इधर छोड़ दो, तुम मर्द ही मर्द जाओ, फैमिली को भी इधर छोड़ दो, जाके करके इबादत आ जाओ वापस। तो वहाँ बड़ी सीखने वाली बात लिखी है। वहाँ लिखा है कि हाँ हम एक खुर भी पीछे, यानी इन्हीं जानवरों को तो हमने जाके वहाँ कुर्बान करना है खुदा के हुजूर। यीशु मसीह ने बाद में अपने दौर में ये कहा था कि जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल। अगर मर्द ही मर्द इबादत के लिए चले जाते, बीवी बच्चे पीछे रहते, तो फिर वो वापस तो उनको आना ही आना था। अगर बीवी बच्चे भी ले जाते इबादत के लिए तो माल मवेशी माल डंगर पीछे छोड़ दिया होता, फिर भी उन्हें वापस आना ही था। लेकिन इस बुज़ुर्ग ने एक ऐसा तारीख़ी जुमला कह दिया जो आज भी हमें हौसला देता है कि हम एक खुर भी पीछे, क्योंकि हमने मौका नहीं देना। एक कहानी है, शायद वो खुद साख्ता हो लेकिन उसमें लेसन ज़रूर है। एक कहानी है कि किसी बंदे ने को अपना मकान कहते हैं कि बेचना था, तो उसने मकान बेचा। तो जब उसने मकान बेचा तो उसने कहा कि ऐसा है कि मैं मकान तो ये बेच रहा हूँ, लेकिन इस दरवाज़े से दाखिल होकर एक कील है, ये बस मेरा होगा, बाकी ये घर आपका है। उन्होंने कहा कि भाई कील से क्या है, ठीक है भाई, मकान बेच दिया। अब वो कभी आए तो वो बारिश से भीगा हुआ कोट है, वो आके नॉक करे। उन्होंने कहा कौन है? मैं आया हूँ, मैंने अपने कील पे अपना कोट लटकाना है। फिर वो आ जाए, मैंने अपने कील पर अपनी छतरी लटकानी। अब जो मालक थे वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे थे, लेकिन उसने आने जाने का क्या रखा, उनके साथ उसने जो मुआहदा किया, जो एग्रीमेंट किया, और उनको मुतफिक कर लिया कि बस इतनी सी ये जो जगह है जिसमें कील है ये सब मेरी, बाकी सारा घर आपका है। तो उसका आना जाना, ये बात हंसाने के लिए नहीं है। अगर मैं और आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो हमारी ज़िंदगी में शायद एक से ज़्यादा ऐसे कील हों जिसकी वजह से इब्लीस का आना जाना इस रूचान बदन में उसका जायज़ कानूनी हक बन जाए। इसलिए एक खुर टिकाने की जगह भी नहीं देनी, कोई चांस नहीं देना, कोई मौका नहीं देना। और नौजवानों, बेटे बेटियों, किसी को अपने आप को छूने नहीं देना। ये हमारे ऊपर है, छूने नहीं देना। इब्लीस को मौका ना दो, क्योंकि वो मौका ढूंढता है। मेरा जितना मुतालिया है बाइबल का, मैंने ये देखा है कि जितना मुस्तकिल मजाज इब्लीस है, खुदा के लोग उतने नहीं हैं। जितना इस्तकलाल उसमें है, वो पीछे लगा रहता है जब तक कि वो अपने शिकार को दबोच नहीं लेता। हम ढीले पड़ जाते हैं, हम सो जाते हैं, हम ऊँग जाते हैं, हम लापरवाह हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम फ्रेम में आ जाते हैं, लेकिन इब्लीस पीछे लगा रहता है। अगर आप नेहमिया की किताब पढ़ें तो नेहमिया का रोया था कि उसने फसील बनानी थी, लेकिन दुश्मन मुसलसल, हर चैप्टर में आप देखेंगे दुश्मन मुसलसल उस पर पे दर पे वार कर रहे थे ताकि काम रोका जाए, फसील ना बन सके। तो इब्लीस पीछे लगा रहता है और उसका
آغاز جو ہے اس کا آغاز باغ عدن سے ہوا ہے. باغ عدن سے ہوا ہے. وہ جب خدا کے خلاف بغاوت کر کے گندگی کی طرح آسمان پر سے پٹک دیا گیا اور خدا کی شناسائی، خدا کی محبت کا مرکز انسان بن گیا، تو یہ ابلیس آدم اور حوا کے پیچھے لگ گیا کہ کس طرح سے ان کو خدا سے جدا کیا جائے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. گفتگو شروع کی، باتوں میں اس کو پھنسا لیا. حوا نے اس پھل کو کھایا جس کے بارے میں خدا نے کہہ رکھا تھا نہ اس کو چھونا نہ اس کو کھانا ورنہ مر جاؤ گے. اس نے کھایا، اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس طرح سے فریب میں آ کر، کیونکہ ابلیس فریبی بھی ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے، اور اس کے فریب میں آ کر اور وہ خدا سے دور ہو گئے. خدا سے ان کو سزا ہوئی. تو لہٰذا ابلیس کو موقع نہ دو. شیطان یا ابلیس یہ دو خاص خدا اور انسان کے دشمن کے نام ہیں. شیطان جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا ماخذ جو ہے وہ عبرانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے مخالف، مخالفت کرنے والا یا جھگڑنے والا. یونانی زبان میں اسی کو ابلیس کہتے ہیں جس کا مطلب ہے استغاثہ کرنے والا یا الزام لگانے والا. اس کے بعد اس کے عرفی نام بھی ہیں. دنیا کا سردار ہے، ہوا کی عملداری کا حاکم ہے. تو جس کا کام ہی مخالفت کرنا ہے، جھگڑا کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے، خدا کے ارادوں اور منصوبوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنی ہے، خلل پیدا کرنا ہے، بگاڑ پیدا کرنا ہے، جس کا کام دن رات الزام لگانا ہے، جو ایک سرگرم متحرک دشمن ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے جس کے پاس قدرت بھی ہے، جس کے پاس اختیار بھی ہے، جس کے پاس حکمت بھی ہے، اور ایسے طاقتور دشمن کے مخالف ہونے کی صورت میں اگر ہم ڈھیلی ڈھالی مسیحی زندگی بسر کرتے ہیں یا کریں گے تو کسی نہ کسی روز یا تو اس کا کوئی تیر آ لگے گا ہمیں، ہم زخمی ہوں گے، یا پھر وہ ہمیں ہلاک کرنے میں، روحانی طور پر ہلاک کرنے یا خدا سے جدا کرنے میں بھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے. تو لکھا ابلیس کو موقع نہ دو. ابلیس کے بارے میں ایک اور بات کلام کو سمجھنے کے لیے میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شروع سے گناہ کرتا رہا ہے. تو ابلیس جو ہے وہ خود بھی گناہ گار ہے، گناہ کرتا رہا ہے، اور وہ انسانوں سے بھی کیا کرتا ہے؟ گناہ کرواتا ہے، جس کا آغاز ہم باغ عدن سے دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کی ناراستی جو ہے، حکم عدولی، وہ گناہ ہے. تو حوا اور آدم سے اس نے گناہ کروا لیا. وہ اچھی جگہ سے باہر نکال دیے گئے، ان کو، عورت کو الگ سزا ہو گئی، اور آدم کو بھی ان کے گناہ کی نافرمانی کی سزا ملی. شیطان خوش ہوگا کہ میں اپنے مقصد میں کیا ہو گیا ہوں؟ کامیاب ہو گیا. تو عورت سے جب پوچھا گیا کہ تو نے کیوں یہ پھل کھایا تھا؟ منع کیا نا کہ مت کھانا، مت چھونا، کیوں کھایا؟ آپ کو یاد اس کا جواب جو پیدائش کی 3 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ
शैतान ने मुझे क्या लफ्ज़ लिखा आगे, बहकाया। शैतान ने मुझे बहकाया, उसके बहकाने की वजह से मैंने ये फल खाया। तो शैतान के मुख्तलिफ कामों में से एक काम यह है धोखा देना, बहकाना, गलत काम के लिए किसी को कायल कर लेना, कन्विंस कर लेना और उसको मजबूर करके उस गलत काम की तरफ धकेलना। शैतान ने मुझे बहकाया और मैंने ये फल खाया। एक आयत मैं आपको पढ़ाऊंगा जिससे हम इस कलाम को समझेंगे जो आगे मैं आपको सुनाऊंगा। रोमियो का खत का 7वां बाब निकाल लीजिए। रोमियो के नाम बुजुर्ग पौलुस रसूल का खत, उसका 7वां बाब। आठवीं आयत में लिखा है, बल्कि मैं 7वीं से पढ़ता हूँ ताकि पस मंज़र का आपको पता हो। बस हम क्या कहें, क्या शरीयत गुनाह है? हरगिज़ नहीं, बल्कि बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता। मसलन अगर शरीयत ये ना कहती कि तू लालच ना कर तो मैं लालच को ना जानता, मगर गुनाह ने, आगे क्या लफ्ज़ लिखा है, गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के ज़रिए से मुझ में हर तरह का लालच पैदा कर दिया। गुनाह ने मौका पाकर ऐसे किया है। अबलीस गुनाह करने और करवाने वाला है। दूसरे अल्फाज में यूं कि अबलीस ने मौका पाकर मेरे अंदर क्या कर दिया, हर तरह का। हालांकि हमें सिखाया गया है कि हर तरह के लालच से अपने आप को क्या करो, बचाओ। हर तरह के लालच से अपने आप को बचाओ। लेकिन लिखा है गुनाह ने, अबलीस गुनाह का फर्जंद भी है, अबलीस इंसानों से गुनाह करवाता है। वो शुरू से वो सच्चाई पर कायम नहीं रहा, गुनाह करता रहा है। तो उसने मौका पाकर मेरे अंदर हर तरह का क्या कर दिया। कई तरह के लालच हैं। 3 लालचों से खबरदार रहिए। एक लालच इंसान को होता है गैर जिस्म का, किसी के जिस्म को देखकर लस्ट, शहवानी जज्बात से उसको देखना। मना किया ना, अपने पड़ोसी की बीवी का लालच, ये किसको कहा गया, शादीशुदा लोगों को। तू भी शादीशुदा है, अपने पड़ोसी की बीवी का लालच, ये उसके जिस्म का लालच करना। तो अगर शादीशुदा इस तरह के लालच में है तो नौजवानों का क्या होगा। गुनाह ने मौका पाकर मेरे अंदर हर तरह का लालच पैदा कर दिया। तो गुनाह जिस्म का लालच भी पैदा करता है। और दुख की बात है, जितने लोग हमारे इर्द गिर्द तबाह हो गए, उनकी इज्जत तबाह हो गई, उनका मुस्तकबिल तबाह हो गया है, जो जिस्म के लालच में पड़कर किसी को छूने दिया या किसी को छू दिया। जिससे मुराद जिनसी गुनाह। गुनाह ने मौका पाकर मेरे अंदर हर तरह का लालच पैदा कर दिया। दूसरा लालच है जो आज बड़ा प्रिवेल करता है, छाया हुआ है दुनिया पे, वो है रुपए पैसे की चाहत कि जितना हमारे पास हो वही काम है। ज़र की दोस्ती तमाम बुराइयों की क्या है, जड़ है। तो ज़र की दोस्ती से क्या रहो, खाली रहो, ये सिखाया गया है। लेकिन अबलीस जो गुनाह का एक नुमाइंदा है, निशान है, उसने मौका पाकर अमीर बनने का लालच भी मेरे अंदर पैदा कर दिया। नाजायज दौलत कमाने, नाजायज ज़राए से झूठ, मकर, फरेब, गलत बयानी करके अमीर होने की चाहत मौका पाकर मेरे अंदर पैदा कर दी।
اس کے لیے لکھا ہے کہ بعض ایسے ہیں جنہوں نے امیر بننے کی خواہش میں اپنے آپ کو طرح طرح کے غموں سے کیا کر لیا ہے؟ چھلنی کر لیا ہے۔ انسان پیسے کے پیچھے دوڑتا ہے، پیسہ دینے والے کے پیچھے نہیں دوڑتا۔ سادہ جملے میں انہوں نے کہا تھا پہلے خدا کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو، باقی ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ جو شخص خدا کو ڈھونڈتا ہے اس کو پیسے کی کیا کمی ہے؟ میں نے تو دیکھا پیسے تو پیچھے چل کے آتا ہے، کیونکہ خدا نے زبان دی ہے نا، پہلے خدا اس کی راست بازی کو ڈھونڈو، باقی ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ تو خدا سچا ہے، اگر ہم خدا کو ڈھونڈیں گے پیسہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، خدا اپنے جلال کی دولت کے موافق ہماری ہر ایک ضرورت یا احتیاج کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا۔ لیکن شیطان انسان کے اندر دولت مند بننے کے لیے، روپیہ پیسہ کمانے کے لیے ایسے خیالات ڈال دیتا ہے، ایسے منصوبے ڈال دیتا ہے، اور انسان لالچ میں آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے۔ اعمال کی کتاب کے 5ویں باب میں جو واقعہ درج ہے اس سے آج کی کلیسیا کو بھی ڈرنا چاہیے، اور وہ حنانیہ اور سفیرہ کا ہے۔ پیسے کا لالچ ان کے اندر اس قدر آ گیا ہے کہ وہ خدا اور اس کے روح اور خدا کے خادم سے جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے، دونوں ہلاک ہوئے۔ تو جسم کا لالچ، امیر بننے کا پیسے کا لالچ، اور ایک لالچ ہے عزت کا لالچ۔ بہت سارے لوگ زندگی سے لطف اندوز ہی نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کو عزت کی بھوک ہوتی ہے، ہر جگہ جہاں جائیں وہ عزت چاہتے ہیں۔ کسی سے کہہ کے بھی عزت کروائی جا سکتی ہے، وہ کہے کی عزت ہے۔ جبر سے، زبردستی بھی کہیں سے عزت کروائی جاتی ہے، جو کہ لوگ کرواتے وہ کہے کی عزت۔ عزت تو وہ ہے جو خدا دیتا ہے۔ مسیح نے کہا تھا تم آدمیوں سے عزت چاہتے ہو، میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، میں باپ سے عزت چاہتا ہوں، تم آدمیوں سے چاہتے ہو۔ تو گناہ نے موقع پا کر میرے اندر ہر طرح کا کیا پیدا کر دیا؟ لالچ پیدا کر دیا، اور میں صرف 3 بتا رہا ہوں، اور بھی ہیں۔ غیر جسم کا لالچ، جو جسم ہمارا نہیں ہے، ہماری اس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ غیر جسم کا لالچ، پیسے کا لالچ، عزت کا لالچ، گناہ نے موقع پیدا کر کے یہ تینوں طرح کے لالچ میرے اندر پیدا کر دیے۔ دوسری آیت پڑھیے، اسی رومیوں کے خط کی 8ویں آیت ہم نے پڑھی، اب 11ویں آیت پڑھیے۔ لکھا ہے کیونکہ گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھے بہکایا، یعنی میں دھوکے میں آ گیا، حنانیہ اور سفیرہ کی طرح، سمسون کی طرح، داؤد کی طرح میں دھوکے میں آ گیا، فریب میں آ گیا۔ ابلیس نے موقع پا کر یہ میرے اندر پیدا کر دیا۔ گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے مجھے بہکایا، اور اسی کے ذریعے سے مجھے مار بھی ڈالا۔ تو جب بزرگ پولس رسول یہ کہتے ہیں کہ ابلیس کو موقع نہ دو، تو ان کو پتہ ہے اس کو موقع مل گیا، تو اس موقع سے وہ ہمیں بہکائے گا اور ہمیں روحانی طور پر اور کبھی کبھی جسمانی طور پر بھی وہ ہمیں مار ڈالے گا۔ تو اگر گناہ یا ابلیس کے موقع پا جانے کے اتنے گمبھیر نتائج اور خطرات ہیں، تو پھر ہمیں کس قدر ہوشیار اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے کہ ابلیس کو کوئی چانس نہ ملے، کوئی موقع نہ ملے، کوئی گنجائش نہ ملے، کوئی رعایت نہ ملے۔ اگر ہم سادہ لفظوں میں اس بات کو سمجھنا چاہیں
تو جس کسی جگہ پر بھی لوگ رہائش پذیر ہوں اور وہاں چوری چکاری کا ڈکیتی کا خطرہ ہو تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح سے وہ اطمینان کر لیں گے دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، کھلا تو نہیں رہ گیا، پھر وہ سکون کی نیند سو سکتے ہیں۔ جن ممالک میں جیسے کوئٹے کے علاقہ ہے جہاں سردی بہت پڑتی ہے، کوئی ہیٹنگ کا کوئی اتنا معیاری انتظام نہیں ہے، روشن دان بند ہوں گے، دروازے بند ہوں گے، دروازے کے نیچے جو دہلیز ہے اس کے نیچے کچھ نہ کچھ کو کپڑا، کوئی نہ ایسی چیز، ٹھنڈی ہوا، یخ ٹھنڈی ہوا اندر نہ آئے، کمرہ گرم رہے۔ بہت سارے ایماندار صرف ہوشیار بیدار نہ رہنے کی وجہ سے اور غیر ذمہ دارانہ مسیحی زندگی بسر کرنے کے سبب سے تباہ ہو گئے ہیں۔ ان کی کوئی روحانی ترقی نہیں ہے، وہ خدا کے جلال کا باعث نہیں بن پائے ہیں، کیونکہ وہ ابلیس کا کوئی نہ کوئی تیر آ لگا ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ نقصان اٹھا چکے ہیں۔ وہ تو خدا کا شکر ہو کہ یہ مسیح مصلوب گرے ہوئے کو اٹھاتا ہے، جو ننگا ہو جاتا ہے اس کو وہ ڈھانپ دیتے ہیں، جس کو ابلیس کے تیر لگ جاتے ہیں وہ اس کی مرم پٹی کرتا ہے، وہ موجود ہے۔ میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ وہ اپنی بھیڑ کو لے کر وہ اپنے کندھے پہ اٹھا لیتا ہے، وہ سنبھالتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ بخشتا ہے، توبہ سچی ہو تو لہٰذا ابلیس کو موقع نہ دو۔ ہوا نے ابلیس کو موقع دیا، سزا ملی تو درد کے ساتھ بچہ جنیں گی، آج تک وہ سزا برقرار ہے اور اس کو اس کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد قائن اور حابل کے بارے میں پیدائش کی کتاب کے 4 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، جب خدا نے حابل کی قربانی کو قبول کر لیا، قائن کی قربانی کو قبول نہ کیا تو وہ بہت ناراض ہوا، اس نے اپنا منہ یا چہرہ بگاڑ لیا، اور خدا نے اس سے کہا کہ اگر تو بھلا کرے تو مقبول نہ ہوگا، میں تیری قربانی کو بھی قبول کر لوں گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو لکھا ہے گناہ دروازے پر دبکا، آگے کیا لکھا ہے کسی کو پتہ ہے؟ آگے لکھا ہے تیرا کیا ہے؟ مشتاق ہے، وہ تاڑ میں ہے، دروازہ کھلے تو میں اندر جاؤں۔ دبکا بیٹھ ہے، جیسے چیتا یا شیر شکار کے لیے وہ دبکا بیٹھ، اور کسی معصوم جانور پر ایک دم عقاب کی طرح جھپٹ کر اس کا شکار کر لیتے ہیں۔ تو قائن سے کہا گیا کہ اگر تو میری بات نہیں سمجھتا، اس کو قبول نہیں کرتا ہے، میرے کلام کو تو قبول نہیں کرتا ہے، تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، آگے لکھا ہے تیرا مشتاق ہے۔ آگے نصیحت کیا کی گئی تھی؟ اس کو نصیحت کیا کی گئی؟ جب وہ دروازے پہ دبکا بیٹھا ہے، تیرا مشتاق ہے، تجھے کیا کرنا ہے؟ لکھا ہے تو اس پر کیا غالب آ، موقع مل گا، وہ اندر آئے گا تو وہ تجھے تباہ کرے گا۔ گناہ نے موقع پا کر مجھے مار ڈالا، مجھے بہکایا اور مجھے مار ڈالا۔ آج یاد کیجئے اپنی زندگی میں اپنوں کی زندگی کو، کتنوں کی زندگیوں میں ابلیس نے موقع پا کر ان کو بہکایا بھی ہے، مار ڈالا ہے۔ ممکن ہے جسم کے طور پر ایک لاش کی صورت میں وہ اس دنیا میں چل رہے ہوں، لیکن اسپرچولی مر چکے ہوں۔ قصور کیا؟ ہوشیار اور بیدار نہیں رہے، اپنی پوشاک کی حفاظت نہیں کی،
اپنے ایمان کو بیچ ڈالا، اس کی حفاظت نہیں کی، گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی خاطر، اس جسم کو سیٹسفائی، اس کی لذت، لمحاتی لذت کی خاطر اپنا بدن کسی کے حوالے، اپنا مستقبل کسی کے حوالے کر کے بہکاوے میں آ کر اپنی عاقبت کو خراب کر لی۔ آج کی دنیا میں نظر دوڑائیں، جنہوں نے بھی دلیری کے ساتھ، تکبر کے ساتھ ایسے گناہ کیے ہیں جن میں سر فہرست جنسی گناہ ہیں۔ کسی نے سکھ کی زندگی بسر نہیں کی، کسی نے خودکشی کی ہے، کسی کو ویسے ہی قتل کر دیا گیا ہے، ان کے گناہ کی سزا مل گئی ہے، جو آئے دن آپ دائیں بائیں خبروں میں آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کتنا ضروری ہے کہ ہم خدا سے ڈرتے رہیں، کتنا ضروری ہے کہ ہم ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام جاری رکھیں، کتنا ضروری ہے کہ ہم گھٹنوں کے بل زندگی بسر کرنے والے ہوں، یعنی دعا گو ہوں۔ دعا گو آدمی قائم رہ سکتا ہے کیونکہ وہ خدا سے مدد لیتا ہے، غالب آنے کی توفیق ملتی ہے، خدا بر وقت فضل دیتا ہے، قوت دیتا ہے، دنائی دیتا ہے، غالب آنے کے راستے بتاتا ہے، فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے، مصیبت میں خود مددگار بن کر آ جاتا ہے اس شخص کے جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے، جو قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرتا ہے، جس کی آس اور امید خدا سے، جس کو معلوم ہے کہ میں اس سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتا، جس کو احساس ہے، یقین ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ابلیس کون ہے جو مجھے بہکا سکے اور مجھے مار سکے؟ میں زندہ رہوں گی، میں زندہ رہوں گا جب تک کہ خداوند مجھے لینے کے لیے آ نہیں جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ذمہ داری کی زندگی ہے جس میں ہمیں اپنی روحوں کے اس دشمن سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم ڈھیلی ڈھالی مسیحی زندگی بسر کرنا چھوڑ دیں، ہم کلیسیا نہیں رہیں گے، ہم ایک مجمع، ہم ایک سوسائٹی بنے رہیں گے۔ کلیسیا وہ ہے جو حق کا ستون ہے، کلیسیا وہ ہے جو مسیح کی دلہن ہے، کلیسیا وہ ہے جنہوں نے اپنے جامع برا کے خون سے دلوا لیے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ کلیسیا خدا کا خاندان ہے، کلیسیا کا روحانی پاک لوگوں کا جنگجو لشکر ہے جو بدی کی طاقتوں کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرتا ہے اور ان کو روکتا، ان کی پیش قدمی روکتا ہے۔ کلیسیا وہ ہے جو ابلیس سے ظلم اٹھانے والے، چیرے پھاڑے جانے والے لوگوں کو چھڑا کر مرم پٹی کرتی ہے، تسلی دیتی ہے، سنبھالتی ہے، سرائے میں رکھ کر ضروریات کو پورا کرتی ہے، بحال کرتی ہے تاکہ کوئی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لائق بن جائے۔ تو بزرگ پولس رسول کا یہ کہنا کہ ابلیس کو موقع نہ دو، چند باتیں جلدی سے سنیے کیسے ہم ابلیس کو موقع دیتے ہیں۔ نمبر 1، ابلیس کو موقع اس وقت ملتا ہے جب کوئی خدا کا بندہ یا بندی خدا کے منہ کی بات یا خدا کے کلام کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، سن لیتا ہے، مان بھی لیتا ہے کہ خدا نے یہ کہا ہے، لیکن دل سے قبول نہیں کرتا ہے۔ اگر ہم ہوائی کی مثال لے لیں، جب صاف وہ کون سا خدا ان کو کون سا الجبرا پڑھا رہا تھا، سادہ سی بات کی نا، باغ کے تمام درختوں کا پھل تم بلا روک ٹوک کھا سکتے ہو، ایک درخت ہے اس کا آپ نے نہیں کھانا کہ اس کو آپ نے چھونا بھی نہیں، جس دن آپ نے کھا لیا آپ نے مر جانا ہے۔ اس میں سادہ سی بات ہے، لیکن she took it lightly۔ خدا کے کلام کو ہلکا لینا، پرواہ نہ کرنا، سن لینا،
सीरियसली, संजीदगी से उसको ना लेना। इब्लीस को भी पता है कि ये वो ईमानदार है। हर वो शख्स जो खुदा के कलाम की परवाह नहीं करता है, उसको संजीदगी से लेता नहीं है। खुदा के अहकामात हो, खुदा के कवानीन हो, खुदा की तालीमात हो, खुदा की तरफ से नसीहत हो, खुदा के जो वज़े करदा असूल हैं, उनको जो शख्स अहमियत नहीं देता वो आसानी से इब्लीस का शिकार बन जाएगा। फर्ज करिए अगर खुदा ने रिश्वत लेने से मना किया है तो इसका मतलब है हमने रिश्वत नहीं लेनी, लेकिन हमें पता भी है, लेकिन हम दे भी नहीं, अपने काम भी निकलवा रहे हैं, फिर भी हम चर्च में शहरबानी भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, जिस किसी की कोई शख्स इज्जत करता है ना, जिस शख्स की कोई इज्जत करता है उसके बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन एक बात मैं कहूँगा, जिस शख्स की आप इज्जत करते हैं, आप उसके मुंह से निकली हुई बात को गैर अहम नहीं समझते, आप उसको संजीदगी से लेते हैं, क्योंकि यू रिस्पेक्ट हिम। हमें तो बाइबल में खुदा के बारे में बताया गया ना कि खुदा का सब बातों में अव्वल दर्ज है। हमें खुदा से प्यार भी करना, उससे बढ़कर कोई इज्जत के लायक भी नहीं है। और 66 किताबें हमारी ज़बान में लिखाकर हमारे हाथ में दे दी गई हैं, लेकिन हम जानते भी, शायद हम बचपन से, घर से और संडे स्कूल से हम बहुत से खुदा के कलाम से वाकिफ़ भी हैं, लेकिन जब अमली ज़िंदगी में कोई सूरत हाल पैदा होती है तो उस वक़्त हम उसकी परवाह ही ना करें। खुदा का कलाम मिले, हम उसको मिट्टी में गिरने दें, रद्द करें, नज़रअंदाज करें। लिखा, मनस्सी से खुदा ने बातें की, एक बड़ा बदकार बादशाह था इसराइल का। लिखा, खुदा ने उसके साथ बातें की लेकिन उसने उसकी कोई परवाह ना की। खुदा एक और गैर कौम के बादशाह को उस पर चढ़ा लाया, उसने आकर मनस्सी को बेड़ियों से जकड़ दिया। लिखा, जब वो मुसीबत में पड़ा तो उसको खुदा याद आया। कुछ लोग हैं इस कलीसिया में भी जिनको खुदा ने खिदमत के लिए बुलाया है, लेकिन लागत ना चुकाने की वजह से खुदा की आवाज़ को अपनी मजबूरियों से दबा कर रखा हुआ है। हर वो शख्स जो खुदा के कलाम को लाइटली लेता है, हल्का लेता है, परवाह नहीं करता, जानता भी है और समझता इसके से क्या फ़र्क पड़ता है, इब्लीस को मौका मिलता है ऐसे शख्स और ऐसे ख़ानदान की ज़िंदगी में काम करने का। हवा ने खुदा के कलाम को संजीदा नहीं लिया तो इब्लीस को उसको बहकाने का मौका मिल गया, रूहानी तौर पर हलाक करने का मौका मिल गया। समसून एक यहूदी था, गैर कौमों की लड़की, फ़िलिस्तियों की लड़कियां उसको अच्छी लगती, मेरा ब्याह करा दो, जिस्म में आजमाया गया। माँ बाप ने कहा अपनी कौम की लड़कियां उनमें से कोई नहीं है कोई तेरे लायक, नहीं मेरा उसी से ब्याह करा दो, मुझे वो बहुत पसंद है। नतीजा क्या निकला? नतीजा क्या निकला? सारी गवाही बर्बाद करके बैठ गए। जिस आदमी की कभी कोई शान थी कि खुदा का रूस पर नाजल होता था, अब दुश्मनों ने गिरफ्तार करके दोनों आंखें निकाल दी। जिल्लत, रसवाई, आंसू, बदनामी। क्योंकि
حیثیت کیا تھی کہ وہ پیدائشی تھے، خدا کا نذیر ہے، اس کے سر کے بال نہ کاٹے جائیں، وہ نذارت ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے، خدا کے لیے وقف ہے جینے کے لیے. لیکن گناہ نے موقع پا کر جسم کی خواہشات پیدا کر کے اس آدمی کو تباہ کر دی. پھر داؤد ایک ایسا شخص ہے، داؤد ایک ایسا شخص ہے جو خدا کے دل کے موافق تھا، لیکن وہ بھی اسی گناہ میں کھنچ کر پھنس کر آزمایا گیا، تخت ہل گیا، اپنا ہی بیٹا مخالف ہو گیا، ننگے پاؤں روتے ہوئے اپنے بیٹے سے جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا. سمئی کا بیٹا جیرا وہ لان تان کرنے لگا، خاک اور پتھر پھینکنے لگا. لانتی 2% کے لوگ اس کی بےزتی کرنے لگے. کیوں؟ ابلیس نے موقع پا کر خدا کے ممسوح کو اس ذلت کی زندگی میں دھکیل دیا، اور خدا کے ممسوح کا قصور یہ تھا کہ اس نے اپنی حفاظت نہیں کی ہے. ابلیس کو موقع مل گیا ہے. 12 بھائیوں کی اگر ایک ہی بہن ہو تو وہ کتنی لاڈلی ہوئے گی. یعقوب کی بیٹی دینا، باپ کی حویلی سے، خیمے سے اکیلی باہر چلی گئی ہے اس شہر کے لوگوں کو دیکھنے کے لیے. وہاں کے ایک مرد حمور کا بیٹا سکم، اس کی بری نگاہ اس پر پڑی، جس کے نتیجے میں اس کی عزت لوٹ لی گئی ہے. گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائیوں کو پتہ چلا، وہ خون خوار تھے، انہوں نے تلواریں نکالی، اپنی بہن کی ذلت کا بدلہ لیا. لیکن اپنے والد کی پناہ سے نکلنا، وہاں غلطی تو وہاں تھی، اور پھر اکیلے نکلنا، کیونکہ گناہ دروازے پہ دبکا بیٹھا ہوتا ہے. وہ مشتاق ہوتا ہے کہاں گنجائش ملے، کہاں موقع ملے. اور میں آپ کو کئی سچے واقعات بتا سکتا ہوں جو میں ابھی بتاؤں گا نہیں، جو میں نے کاؤنسلنگ کے دوران سنے ہیں کہ کیسے لوگ ٹریپ ہوئے، غیر مسیحوں کے نرگے کیسے چڑھے ہیں، نوجوان لڑکیاں. میرا دل دکھتا ہے جب میں ان کی سٹوری سنتا ہوں، اور پھر میں سوچتا ہوں کہ کلیسیا کو کوئی پرواہ نہیں ہے. درد کے ساتھ دعا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں جو کسی کی بچت کے لیے، تحفظ کے لیے خدا کے حضور فریاد کرنے والے ہوں. ابلیس کے بارے میں مسیح نے کہا تھا نا، پترس، ابلیس نے تمہیں مانگ لیا کہ گاؤں کی طرح تمہیں پھٹکے، میں نے تیرے لیے دعا کی ہے. آج میرا اور آپ کا کتنا بھاری فرض ہے کہ ہم سارے جہان کے لیے تو شاید کچھ نہ کر سکیں، کم سے کم کلیسیا کے ساتھ جڑے ہوئے جو خاندان ہیں، زندگیاں ہیں، ان کے لیے کتنا ضروری ہے. میں کہتا ہوں دعائیہ میٹنگ میں یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ کو کوئی پرواہ نہیں. صبح میرا خیال ہے صبح کی پریئر میں کو 8 نہیں تو 10 لوگ ہوئیں گے، باقیوں کو نیند پیاری ہے. کلیسیا فاتح نہیں بن سکتی جب تک وہ خداوند کی قدرت اور اس کے زور میں مضبوط نہیں بنتی ہے.
इंडिविजुअली तौर पर, इनफरादी तौर पर कोई मजबूत बनेगा तो वो इनफरादी तौर पर फातेह ज़िंदगी बसर करेगा, फ़तहमंद ज़िंदगी बसर करेगा। अगर हम पूरा का पूरा ख़ानदान यानी कलीसिया हम खुदा से क़ुव्वत लेंगे और हम दिल लगाकर याद करके जांफशानी से ज़िम्मेदारी से खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, जब ये इब्लीस कोई दाना डालेगा हमारे सामने, चारा डालेगा, तो हम फ़ौरन कहेंगे मसीह की तरह, ऐ शैतान दूर हो, लिखा है मैंने ये काम नहीं करना, मुझे मन है, लिखा है मैं कभी ये काम नहीं कर सकता, मैं कभी ये रास्ता नहीं ले सकता, तो फिर इब्लीस को मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब ये कहा गया कि इब्लीस को मौका ना दो, तो इसका मतलब है कि उसमें हमारा भी कसूर है, जब हम किसी न किसी तौर से, किसी न किसी बुनियाद पर हम उससे मगलूब होकर राग़ब हो जाते हैं, लिफ्ट कराते हैं उसको आज की ज़बान में, तो फिर उसको मौका मिलता है। हमारी तमाम बेटियां और बेटे जो दफ्तरों में और इधर उधर गैर कौमों में काम करते हो, आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी अपनी पोशाक की हिफाजत करना, अपने ईमान की हिफाजत करना, अपने बदन की हिफाजत करना। किसी के देखने से समझ जाए कौन आपको किस नज़र से देख रहा है। अपना दिफा करिए। बाहर भेड़िए बैठे हैं, आप खुदावंद की मासूम नन्ही मुन्नी भेड़ें हो। भेड़ियों से खुदा की मदद लेकर, रास्तबाजी को पसंद करके, खुदा की मदद लेकर हम बेऐब और बेदाग ज़िंदगियां आज भी इस मुआशरे में बसर करके खुदा के जलाल का बायस बन सकते हैं। सो इब्लीस को मौका देने का पहला तरीका खुदा के कलाम को नज़रअंदाज करना, उसको हल्का लेना, उसको अहमियत ना देना और उसकी परवाह ना करना। दूसरा तरीका जो है वो एक बशरी कमज़ोरी है और वो है गुस्सा, अनकंट्रोल्ड एंगर, बेकाबू गुस्सा। और जो आयत मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका पस मंज़र यही है, गुस्सा तो करो, गुनाह सूरज ग़रूब होने तक तुम्हारी खुफगी। और इस पस मंज़र में कहा गया है कि इब्लीस को मौका। गुस्सा जो है अनकंट्रोल्ड एंगर, गुस्सा दो तरह का होता है, एक होता है राइचियस एंगर, रास्तबाजी का गुस्सा। वो मसीह को भी आया था कि मेरे बाप का घर दुआ का घर कहलाएगा, तुमने इसे डाकुओं की खो बना रखा है। तो ये एक रास्ती का गुस्सा होता है। एक गुस्सा होता है जो कि इब्लीस मौका पाकर किसी को मुश्तिल करता है। तो इश्तिआल में कोई शख्स आता है तो फिर सबसे पहले वो ज़बान चलाता है, फिर वो हाथ चलाता है। तो बेइंतहा गुस्सा करना एक अबनॉर्मल शख्स की तस्वीर है। वो सेहतमंद शख्स नहीं है जो आप पे से बाहर एकदम उसका खून खोलने लग पड़े, एकदम उसकी आंखें सुर्ख हो जाए और वो तैश में आ जाए। तो ये भी इब्लीस को मौका देना है। मुझे खुदावंद ने फजल दिया कई साल पहले, कुछ 4.5 साल सेंट्रल जेल कराची में हर पीर के दिन कैदियों को मैं इबादत करवाने जाता। मैंने सिंध गवर्नमेंट से मैंने परमिशन ली, तो मैं कैदियों को इबादत करवाता था। एक दिन मैं जेल में गया तो मुझे बड़े अफसरदा बैठे हुए थे कैदी। तो मैंने कहा क्या बात है भाई, अब तुम बड़े परेशान बैठे। कहने लगे साडा एक भरा है, उन्होंने सजाए मौत हो गई है। मैंने कहा अच्छा। मैंने पूछा, कहने लगा कि एक एंग्लो इंडियन लड़का है कराची का, उसको फांसी की सज़ा हो गई है, तो हम बड़े परेशान हैं। मेरे दिल में है मैं उस लड़के को मिलूं। तो मैंने पुलिस वालों को बुलाया, मैंने कहा जिसको फांसी की सज़ा हुई है हमारी बरादरी का लड़का है, तो
میں اس کو ملنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے آپ اس کو نہیں مل سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں مل سکتے؟ میں پادری ہوں. میں کہتا ہے نہیں, وہ جیل سپرنٹینڈنٹ سے اجازت لینی پڑے گی. میں نے کہا تو اس کی کیا, میں جیل سپرنٹینڈنٹ سے اجازت لے لوں گا. دوسرا کہتا ہے کہ آپ اس کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے تو اس کی شکل نہیں دیکھی. کہتا ہے پھر آپ نہیں مل سکتے, کیونکہ قانون یہ ہے کہ جس کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے جب تک وہ کسی سے ملنا نہ چاہے تو آپ نہیں مل سکتے. تو میں نے کہا تو جا اس کال کوٹھڑی میں, اس کو کہہ کہ جو پادری یہاں آتا ہے نا قیدیوں کو عبادت کرانے, وہ تیرے سے ملنا چاہتا ہے تو ملنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. میں سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس چلا گیا. میں نے اس کو کہا سر میں نے اس بندے کو ملنا ہے. اس نے سپاہی میرے ساتھ بھیجا, میں گیا ملا. 20-22 سال کا اتنا خوبصورت لڑکا, نیلی آنکھیں, قتل کے کیس میں. میں نے کہا یار تو نے قتل کیسے کر لیا, کیا ہوا تھا؟ کہتا بس دوستوں کے ساتھ, میں نے ارادتاً قتل نہیں کیا, بس غصے میں آ کر میرے سے قتل ہو گیا. اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی. کتنے لوگ ہیں رشتہ داروں میں, برادری میں, یہاں تک کلیسیا میں, معاشرے میں, صرف اپنے غصے کے سبب سے دوسروں کو بھی تکلیف کے خنجر گھونپ رہے ہوتے ہیں. اور غصہ جو ہوتا ہے نا ایک پوائزن بھی ہوتا ہے, جس کے اندر ہوتا ہے وہ اندر سے خود بھی جل رہا ہوتا ہے, اس کے اندر سکون تھوڑی ہوتا ہے. جتنے قتل ہوتے ہیں ابلیس موقع پا کر غصے میں کسی انسان کو غصہ دلا کے انسان کو انسان کے ہاتھوں سے قتل کروا دے گا. تو ابلیس کو موقع ملتا ہے جب ہم خدا کے کلام کو نظر انداز کرتے ہیں. ابلیس کو موقع ملتا ہے جب ہم اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتے. تیسری بات جو ابلیس کو موقع ملتا ہے وہ ہے معاف نہ کرنا. معاف نہ کرنا. بزرگ پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو دوسرا خط لکھتے ہوئے دوسرے باب کی 11ویں آیت میں کہتے ہیں جب جسے تم کچھ معاف کرتے ہو اسے میں بھی معاف کرتا ہوں تاکہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے. تو شیطان کا یہ بھی ایک داؤ ہے, جو آدمی کسی دوسرے کو معاف نہیں نہ کرتا وہ سمجھے ابلیس کی زد میں ہے. ابلیس نے موقع پا کر اس کا شکار کرنا ہے. پولس کو یہ پتا تھا. انہوں نے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا, دوسرے خط میں پڑھ لو, جسے تم معاف کرتے ہو میں بھی معاف کرتا ہوں تاکہ ابلیس کو موقع نہ ملے. ابلیس کیا ہمارے ذہن میں ڈالے گا کہ میں کبھی اس کو معاف نہیں کروں گی, میں کبھی اس کو معاف نہیں کروں گا. حالانکہ پہاڑی واز میں جب دعائے ربانی سکھائی گئی تھی تو دعائے ربانی سکھانے کے بعد یہ کہا گیا تھا, متی کی انجیل کے 6 باب میں لکھا ہوا ہے, لکھا ہے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا. تو ابلیس تو چاہتا ہے نا کہ ہمارے قصور قائم رہیں. کیسے کرے گا؟ unwilling to forgive, معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہونا. اور اس کا دوسرا رخ ہے معافی مانگنے کے لیے تیار نہ ہونا. جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے, جس کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے رول قدس اس کو ابھارتا ہے, یو آر گلٹی, تو اس میں قصوروار ہے, تجھے معافی مانگنے کی ضرورت ہے, تو اس کو معافی مانگنی چاہیے. جسے خدا کہتے ہیں کہ تجھے معاف کر دینا چاہیے, تو ٹائم فریم دیکھیے کہ تلخی, خفگی, ناراضگی, غصہ سورج غروب ہونے تک اگر گنجائش دی گئی ہے رکھا جائے تو رکھا جائے, اس کے بعد ختم. ہم سبوں کو پتہ ہے نا,
لیکن پھر بھی کسی نہ کسی کے ساتھ ہماری ناراضگی ابھی تک قائم ہوگی، کیونکہ وی آر انویلنگ ٹو فارگیو اینڈ فارگیٹ۔ خدا ہمارے سر کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ معاف کرتا ہے، سمندر کی تہہ میں ڈال دیتا ہے، پھر یاد نہیں کرتا ہے۔ تو جس شخص کے کو پرواہ ہی نہیں ہے، اسی غرض سے پطرس نے ایک دفعہ کہ میرا بھائی گناہ کرے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں، خدا نے ایک ایسی کہانی بیان کی جس سے ہمیں سمجھ آ جانے چاہیے، جو کہ متی کی انجیل کے 18ویں باب میں لکھی ہے۔ انہوں نے کہا آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس بادشاہ نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا۔ سب سے پہلے جو نوکر اس کے پاس آیا، اس کے ذمے 10,000 توڑے آتے تھے، تو بادشاہ نے کہا لا بھائی واپس کر 10,000 توڑے۔ اس نے کہا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کہاں سے کروں؟ اس نے کہا اچھا، نوکروں کو حکم دیا اس کو اور اس کے بال بچے کو، بیوی بچوں کو، سب کو قید کرو، جب تک یہ نہیں دیتا سب قید میں رہیں گے۔ دوبارہ آیا، معاف کر دے، میں مجھے مہلت دے دے، میں سب دے دوں گا، واپس کر دوں گا۔ لیکن جب مالک نے دیکھا کہ اس کے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو اس نے جو سارا قرض تھا 10,000 توڑے وہ معاف کر دیے۔ جب وہ معافی مانگ کر باہر نکلا، اس نے کسی سے 100 دینار لینے تھے۔ اس نے کہا نکال مرے 100 دینار۔ اس نے کہا یار میرے پاس تو ہے کوئی نہیں، دے دوں گا، کچھ مہلت دے دے۔ اس نے گریبان سے پکڑ لیا، اس نے کہا دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ آپ نے 10,000 بخشوایا ہے، اس کے 100 نہیں معاف کرتا۔ تو دوسرے نوکروں نے جا کے مالک کو بتایا، لکھا وہ بڑے غمگین ہوئے، اور انہوں نے جا کے مالک کو بتایا کہ خداون جس کے 10,000 تو نے معاف کر دی، اس نے جا کے 100 معاف نہیں کی، اس کے ساتھ جھگڑ رہا ہے۔ مالک ناراض ہوا۔ لکھا ہے تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی کرے گا اگر تم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرو گے۔ اس کے اندر ایک اور بھی بات لکھی ہے، وہ بتاؤ۔ دل سے معافی، ایک تو معافی ہم دیتے نا، ایسا معاف کر چھڑے ہے، وہ نہیں، دل سے۔ تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح سے کرے گا اگر تم اپنے قصوروار کو دل سے معاف نہ کرو۔ تو جب میں کسی کو دل سے معاف نہیں کرتا، آپ کسی کو دل سے معاف نہیں کرتے، تو ابلیس کو کیا ملے گا؟ موقع ملے گا ہماری زندگی میں کام کرنے کا، انتشار پیدا کرنے، ہمارا ذہنی سکون چھیننے کا، ہماری روحانی ترقی میں رکاوٹ کھڑی کرنے کا، ہمارے اندر لگی ہوئی جو آگ ہے اس کو بجھانے کا، اس کو کیا مل جائے گا؟ موقع مل جائے گا۔ چوتھی بات ہے بے قابو جذبات، اپنے جذبات پر قابو نہ پانا۔ میاں بیوی کو کہا گیا نا کہ آپس کی رضامندی سے کچھ وقت کے لیے ایک دوسرے سے کیا رہو؟ دور رہا کرو، تاکہ غلبہ نفس کے سبب سے ابلیس تمہیں نہ آزمائے، ابلیس کو موقع نہ ملے۔ تو اپنے جو ہیومن کیا کہنا چاہیے جذبات ہیں، انسانی جذبات ہیں، جسم کی رغبتیں ہیں اور خواہشات ہیں، ان کو بے لگام چھوڑ دینا، سیلف کنٹرول نہ ہونا، خود ضبطی کی، اپنے اوپر ضبط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو لگام دینے کی ضرورت ہے خدا کی مدد سے۔ تو اگر انسان جسمانی خواہشات اور جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے، جیسے بائبل مقدس میں بہت سارے لوگ بہہ گئے، تو ابلیس کو کیا مل گیا؟ موقع مل گیا۔ پرانے وقتوں میں جب جنگیں ہوتی تھی تو بادشاہ ساتھ جاتے تھے۔ داؤد کی زندگی میں ایک وقت آیا کہ اس کے سپاہی لڑ رہے ہیں اور وہ چھت پر ٹہل رہا تھا، اس کو جنگ پہ جانا چاہیے تھا،
वहाँ उसने देखा कि उन वक्तों में तो वॉशरूम थोड़ी होते थे, शायद कोई चारपाई खड़ी करके कोई औरत नहा रही थी, इसने उसको देख लिया, बुला लिया उसको अपने महल में। जज्बात में बह जाना, जो मुंह में आया कह देना, जो आंखों ने चाहा पसंद किया उसको अपनाने की कोशिश करना। इब्लीस ऐसे मौके ढूंढता है, वो दबका हुआ बैठा होता है, ऐसे लोग जल्दी से उसका शिकार हो जाते हैं। पांचवी बात, इंसानी हिकमत पर भरोसा करना। हमारा भरोसा खुदा और उसके ज़िंदा कलाम पर होना चाहिए। इसीलिए लिखा है, तो अपनी ही निगाह में दानिशमंद, अपने फ़हम पर तकिया। याकूब रसूल ये फरमाते हैं कि एक हिकमत है जो इंसानी या नफसानी है, और आगे लिखा है वो शैतानी है। यानी इंसान हिकमत से भरे हुए खुदा की हिकमत से भरी बातों की परवाह ना करे और अपनी अकल पर फूल कर, तो वो ऐसे फैसले करे, ऐसी राहें चुने जिससे वो तबाह हो जाए। इसलिए यूसाया नबी के सहीफ़े के 47 बाब की 10वीं आयत लिख लो, जिसके पास है कोई कलम। यूसाया 47 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, दानिश ने तुझे बहकाया, दानिश ने तुझे बहकाया और तूने अपने दिल में कहा मैं ही हूँ और मेरे सिवा और कोई नहीं। तो अपने आप को दना समझना, अक्लमंद समझना, समझदार समझना, तजर्बाकार समझना, जहाँ दीदा समझना, अपने फ़हम पर तकिया ना कर। ऐसी राह भी है जो इंसान की निगाह में भली है लेकिन उसका अंजाम हलाकत है, वो बड़ा चला जाता है। इमसाल की किताब के 7वें बाब में ज़िक्र है, लिखा मैंने एक नौजवान को देखा जिसको एक औरत ने शिकार कर लिया। उसने कस्बी का लिबास पहना हुआ था और लिखा है कि जैसे कोई परिंदा जो है वो तेज़ी से उड़ता हुआ जाता है तो उसको पता नहीं होता कि उसके लिए जाल बिछाया गया है, इसी तरह से वो नौजवान उसके पीछे हो लिया। ज़ानिया कीमती जान का शिकार करती है, शैतान भी कीमती जान का शिकार करता है। सो हमारे खुदा की बादशाही क्या होती है कि हमारे जिस्म पर, अकल, दिल, दिमाग, जज्बात पर खुदा का क्या हो, कब्ज़ा हो, उसकी बादशाही हो, उसकी रूलिंग हो। ये नहीं कि जो कुछ जिस्म कह रहे हैं हम वही, जो कुछ ख्याल कह रहे हैं वही कह रहे हैं, जो कुछ हमारी अकल कह रही है हम उसके मुआफ़िक़ चले। नहीं, उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी। हमने उसकी रोशनी में चलना है। हमारी अकल हमें धोखा दे सकती है। अभी मैंने आपको बताया यूसाया नबी का सहीफ़ा, उसका 47 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि दानिश ने तुझे बहकाया है। तो अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझता था। खुदा होशियारों को उनकी चालाकी में फंसा देता है। ऐसे शख्स मुतकब्बर होते हैं, वो खुदा पर भरोसा करने के बजाय वो नबूकत नज़र बादशाह की तरह वो अपने पे वो भरोसा करते हैं। फिर छठी बात है अदम मार्फत। लिखा है होशिया 4 बाब की 6 आयत में लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत से क्या हुए, हलाक हुए। बुजुर्ग पौलुस ने करंथस के कलीसिया को दूसरा खत लिखा, 2 बाब की 11वीं आयत में लिखा है इब्लीस के बारे में कि हम उसके हीलों से नवाकफ, यानी हमें पता है शैतान कैसे काम कर, हमें मालूम है शैतान कैसे फरेब देता है और देना चाहता है। जब वो दबका हुआ बैठा होता है हमें पता चल जाता है कि अब ये हमारे खिलाफ को कार्रवाई करने वाला है। हम उसके हीलों से नवाकफ। हर ईमानदार, हर मर्द खुदा जो इब्लीस के हीलों से नवाकफ है उसका शिकार हो जाएगा। इब्लीस को मौका मिल जाएगा, इसको क्या पता। इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ इफसियों के खत के 6 बाब में लिखा है खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि इब्लीस के मंसूबों का मुकाबला करके कायम रह सको। अब जिसने ना खुदा के बचाव के हथियार बांधे हैं
ना उसको इब्लीस के हीलों और हमलों का कोई पता है। इसलिए तो चर्च में बाइबल स्टडी में आना ज़रूरी है, इसलिए तो बुक शॉप से कोई मसीही तरक्की करने की किताब पढ़नी ज़रूरी है कि हमें पता तो चले फतामंद मसीही ज़िंदगी कैसे बसर की जाती है। लोगों की आंखें रह जाती हैं पढ़ पढ़ कर, जिन्होंने ये बातें सीखनी है। तो अदम मार्फत है। और फिर आखिरी बात है, वो भी बड़ी अहम है, अपने दिल और दिमाग इसकी हिफाजत करना ताकि इब्लीस को मौका ना मिले। इसलिए इमसाल की किताब के 4 बाब में लिखा है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा। यहूदा इस्करियोती के लिए रसूल की हैसियत से चुना जाना कोई छोटी बात थी, लेकिन दिल की हिफाजत ना की तो इब्लीस ने उसके दिल में डाल दिया कि 30 सिक्कों की खातिर वो अपने उस्ताद को पकड़वा दे। दिल की हिफाजत करना, बुरे ख्याल इधर से, बुरे मंसूबे यहीं से निकलते हैं। चोरियां, हरामकारी, शहवत परस्ती, बुरे मंसूबे, लालच, सब कुछ इधर से तो निकलता है। इसलिए नजात के वक़्त खुदावन हमारा दिल बदलता है, नया दिल देता है हमें, नया इंसान हमें बना देता है। फिर दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बड़ मैदान जंग है वो इंसान का दिमाग है, ख्यालात। ख्यालात के तीर, ख्यालात के तीर इब्लीस इंसान के ज़हन में, ख़ास तौर पर मनफी ख्यालात, इधर वो फेंकता है, जिससे हम ज़हनी तौर पर अपसेट हो जाते हैं, बुखला जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। गंदे और बुरे ख्यालात और मंसूबे इस ज़हन में पंपने लगते हैं। तो जब हम खोलेंगे ज़हन अपना, खोलेंगे इब्लीस के लिए, उसको मौका मिलेगा। चंद घरों में मैंने देखी है, इंग्लिस्तान में भी और इधर भी, दुनिया जहान की डरावनी फिल्में पूरी पूरी कबड़ भरी पड़ी है, नौजवान देखते हैं, हॉरर मूवीज़। आँख एक बहुत बड़ी, मैं तो इसको खिड़की नहीं कहता, मैं तो इसको बड़ा फाटक कहता हूँ। मेरे नज़दीक तो कोई 70-80% गुनाह आँख से ही अंदर दाखिल होते हैं। इसलिए तो दुनिया के सबसे बड़े उस्ताद आज़म ने यह कहा था, बदन का चिराग, अगर तेरी आँख पाक है तेरा सारा बदन पाक होगा। कान का फाटक, क्या सुनते हैं हम, किसकी सुनते हैं, क्या देखते हैं हम, बच्चे हमारे क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं। यहाँ से ज़हन के अंदर जाके, और जो बच्चे पढ़ते हैं जिन्होंने अपना को कैरियर बनाना है, वो कैसे ये फजूल चीज़ें देख सकते हैं जो ज़हनी तौर पर आलूदा कर दें, नापाक कर दें, ख्यालात की दुनिया में हमें ले जाएं। तो इसलिए यिर्मयाह नबी के वसीले से खुदा ने बताया था कि दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हीलेबाज और लालाज है। इसलिए दुनिया के दना तरीन बादशाह ने कहा, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, इब्लीस को अपने दिल पर हुक्मरानी ना करने दें। कहें, मैंने पहले से खुदावन को अपने दिल के तख्त पर बैठाया, तेरी कोई जगह नहीं है यहाँ पे। और वो लोग जिन्होंने यस्सु के अलावा किसी और को अपने दिल के तख्त पर बैठाया हुआ है, बाज आ जाएं, आपका नुकसान है इसमें। और खुदा आपका नुकसान नहीं चाहता, वो आपका खालक है। हर उस शख्स को जो मकाम खुदा का दिल में होना चाहिए, वहाँ से उसको हटाएं। अपने बादशाह को अपने दिल के तख्त पर बैठाएं, उसको वो इज्जत दें जो उसका हक है, उसको वो मकाम और मर्तबा दें जो उसका हक है। खुदा आपको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, हर चीज़ खुद ही मुहैया करेगा अगर हम अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा खुदा को देंगे। मत किसी के जिस्म से मगलूब हो,
मत किसी के पैसे से मर्तबे से मगलूब हो, ये तबाह कर देंगे आपको। देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ा हैं, अनदेखी चीज़ें अबदी हैं। एक मौका आएगा, शायद हमें से बहुतों को छाती पीटनी पड़े कि मैं साए के पीछे भागती रही, मैं साए के पीछे भागता रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर वक्त और वसाइल और सेहत किस तरह से मैंने बर्बाद कर दी है, जबकि कलाम में लिखा है कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है, तुम कीमत से ख़रीदे गए हो, बस अपने बदनों से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। तो बुज़ुर्ग पौलुस ने कहा कि गुनाह ने मौका पाकर मुझे बहकाया और मुझे मार भी डाला। आज जब मैं सुबह आकर यहाँ पर बैठा तो मेरे दिल में मैं था कि मैं आपको बताऊं कि आप इतने मुबारक लोग हैं, आप इतने मुबारक लोग हैं कि आप खुदा की मोहब्बत की डोरियों से खिंचे हुए दूर और नज़दीक से खुदा की इबादत के लिए जमा होते। आप बहुत कीमती, लेकिन ऐसा ना हो कि हम एक कान से खुदा का कलाम सुने, कुछ उस पर अमल ना करें, खुदा के कलाम को संजीदगी से लें, संजीदा हो जाए, सीरियस हो जाए। लिखा खुदा ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना। लिखा अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो, अपने दिलों को सख्त ना करो। अगर रूहुल कुद्स की आवाज़ खुदा के मज़बर पर खिदमत के लिए अपने आप को रखने के लिए उठती है, लब्बैक कहो। किसी गलत रिश्ते और तल्लक और दोस्ती का किला का कमा करने के लिए कहती है, डू इट। खुदा आपके हक और रास्तबाजी को नूर की तरह रोशन कर देगा। आपकी रोशनी नूर शहर की तरह बढ़ती ही जाएगी। आपकी रूहानी तरक्की सब पर ज़ाहिर हो जाएगी। आपको रूहानी नेमतें हासिल करने में मदद मिल जाएगी। आपकी अनाइंटिंग, आपका मसा बढ़ जाएगा, आपकी रूहानी समझ बढ़ जाएगी और आपका बदन, आपकी ज़िंदगी खुदा के इलाही मकासद और उसके जलाल के लिए इस्तेमाल होने लगेगी। सारा क्रेडिट जाता है इस सलीब पर चढ़ने वाली हस्ती को, जिस पर देखने वाला हर शाम का डसा हुआ बकाया हुआ इसकी तरफ देखता है तो उसका जहर उसमें से निकल जाता है। इंसान जिस्म में और रूह में शफा पाके, ज़िंदगी पाके, धुल कर निखर कर खुदा के साथ सुलह करके खुदा का प्यारा बेटा और बेटी बन जाता है। आए आज हम इस यकीन के साथ कि खुदावंद अपनी मुक़द्दस हैकल में है, वो अपने कलाम को नाज़िल फरमा के शिफा देता है। हम खुदा के हुज़ूर खड़े हो जाएं, एहतरामन खड़े हो जाएं। मैं तालियां बजाने के लिए नहीं कहता, जब हम गीत गाते हैं हम खुदा के लिए तालियां बजा रहे होते हैं। क्लोज योर आइज़, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, किसी की तरफ नहीं। लेट द होली स्पिरिट स्पीक टू यू। रूहुल कुद्स को मौका दें कि वो आपके साथ मज़ीद कलाम करें। अगर वाज के दौरान खुदावंद ने आपके साथ कलाम किया, वो भी ठीक है, खुदा का नाम जलाल पाए। अगर इस वक्त खुदावंद का रूह किसी बात से, किसी अहद से, किसी वादे से, किसी ताल्लुक़ से पीछे हटने के लिए कहता है तो उससे मुंह ना मोड़े, से मुंह ना मोड़े। अगर खुदा किसी को माफ़ करने के लिए कहता है, छोड़ दें। ये बड़ापन होता है, ये अना होती है जिसकी वजह से हम किसी को माफ़ नहीं करते। कर दें माफ़, खुदा जाने और वो जाने। बदला ना लें, इंतकाम ना लें, किसी का बुरा ना चाहें, छोड़ दें खुदा पर।
چھوڑ دیں, میرا مقدمہ خدا لڑے گا. میں خدا کے سپرد کرتا ہوں اپنے سارے حالات اور معاملات, اور خدا جانے اس کا کام جانے, وہ کرے گا. وہ میرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا. غصہ کسی کو بہت آتا ہے, میں نے بھی بہت دکھ اٹھایا غصے کی وجہ سے. میں ساری کلیسیا کے سامنے کہتا ہوں, میں تو شروع میں مجھے اتنا غصہ آتا تھا, میں خدا کو کہتا کسی غلط آدمی کو آپ نے چن لیا, میں تو فٹ ہی نہیں خدا کا خادم ہونے. لیکن ایک ٹک اوائل, وقت لگا خدا کے حضور فضل لینے کی, خدا سے مدد لینے کا وقت لگا. ہم خدا سے مدد لے کے غصے پہ غالب آ سکتے, اپنے دل کی حفاظت کر سکتے. ہم خدا کا کلام کا مطالعہ کرتے کرتے ہم خدا کی معرفت لے سکتے ہیں. ہم اپنی حکمت سے انکار کر کے, ہم میں حکمت کی کمی ہے, خدا سے مانگ سکتے ہیں, تاکہ گناہ یا ابلیس موقع پا کر ہمیں مار نہ ڈالے. ہم زندہ رہنے کے لیے بلائے گئے. ہم قصوروں کے اعتبار سے مردہ تھے, اس نے ہمیں زندہ کیا اور زندہ رہنے کے لیے کیا. ایک لاش بن کر دنیا میں مت جئیں, ایک چراغ بن کر جئیں, اندھیرے میں روشنی پھیلائیں, کسی کے کام آئیں, خدا کی عزت جلال اور بزرگی اور تعریف کے لیے زندگی بسر کریں. سکھاواں گا تینوں وکھاواں گا راہ, میری اکھیاں تینوں ویکھن صدا. سکھاواں گا تینوں وکھاواں گا راہ, میری اکھیاں تینوں ویکھن صدا. نہ ہو گھوڑیاں خچراں تو, نہ ہو گھوڑیاں خچراں تو, کہ کچھ بھی نہیں سمجھ انہوں, کہ کچھ بھی نہیں نو سکھاواں گا تینوں کھاواں گا راہ, میری اکھیاں تینوں تو سے صادقو سیدے درو, تو سے صادقو سب شیر. ہاللویا ہوگا شیعہ کرو. رو سکھاواں گا تینوں وکھاواں گا راہ, میری اکھیاں تینوں ویکھن صدا. خاموشی اختیار کیجئے. اگر کسی کے ساتھ خداوند نے کلام کیا ہو, بھلے آپ گھروں میں بیٹھے یا دوسرے ملکوں میں آن لائن سروس میں شریک ہیں, یا خدا کے گھر میں موجود ہیں, اگر خداوند نے کسی حوالے سے آپ کا ذہن کھولا ہو, آپ کو یاد دلایا ہو, آپ کے ساتھ کلام کیا ہو,
जहाँ जहाँ हमने इब्लीस को मौका दिया या वो मौका पा गया हमसे, हमारी बशरी कमज़ोरियों के सबब से, खुदावंद ने आपको याद दिलाया हो, आप इस रखने को बंद करना चाहते हैं, आप खुदा से माफ़ी मांग के इकरार करके असर नौ एक मुतात ज़िंदगी, होशियार और बेदार रहने वाली ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। और आपको दुआ की ज़रूरत है, क्योंकि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। तो आप अपना दाहिना हाथ खड़ा कर सकते हैं, कोई दूसरे को मत देखे, आप खुदावंद के सामने हैं हम। जैसे ये आपने मुझे नहीं दिखाना, मैं देख के क्या करूँगा, खुदावंद को अपना हाथ दिखाएं। ये आपके इकरार की अलामत है कि यू नीड हिज ग्रेस, आप उसकी फजल की ज़रूरत है, और वो हमें देगा जब हम अभी उसके फजल के तख्त के सामने आएंगे। हाथ नीचे कीजिए। हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, हम इतने अच्छे नहीं हैं जितने दिखाई देते हैं या दुनिया में समझते हैं। आज सुबह इस एहसास के साथ कि आप अपनी मुकद्दस हैकल में और आप हमारे दरमियान तख्त नशीन, हम सब के सब, भले हम खादम हैं या आम मेंबर है चर्च के, हम तेरे फजल के तख्त के सामने आते हुए अपनी हमाकतों का इकरार करते हैं, अपनी शेखी पर शर्मसार, अपनी बुलंद नजरी पर शर्मसार है, अपने वसाइल और वक्त के ज़ाया होने पर शर्मसार, तेरे पाक रूह को रंजीदा करने और अपनों को दुख देने के बायस शर्मसार। खुदा बाप, अपनी रहमत से अपना आसमान आज सुबह हमारे वास्ते खोल। खुदा बाप, अपना आसमान हमारे वास्ते खोल, अपने एक एक बेटे और बेटी पर जिसे तेरे फजल की इस वक्त जरूरत है, अपनी शफकत से भरा हुआ हाथ हर एक के ऊपर रख दे। आए खुदा, तेरे घर से माफी लेके जाएं, आज़ादी लेके जाएं, फतह लेके जाएं, कुव्वत लेके जाएं, दनाई लेके जाएं, तेरी मोहब्बत से भर जाएं, तेरे कलाम पर अमल करने वाले मसीही बन जाएं, ताकि हमारी ज़िंदगी में नखार आ जाए। हमारे एक एक छोटे बड़े गुनाह, हमाकत, गलती, ख़ता, लग़ज़श को बख्श दे आए खुदा, बख्श दे आए खुदा, बख्श दे आए खुदा, बख्श दे आए खुदा, बख्श दे आए पाक बाप, बख्श दे। हमें साफ दिली से, साफ ज़मीर से आज सुबह शहरबानी में शरीक होकर उस बरकत को हासिल करने की तौफीक दे, जो बरकत देने के लिए आज आपने हम में से हर एक को अपने घर में बुलाया है। शुक्रगुजार हैं तेरे बेटे के तोड़े गए बदन के लिए, उसके कफ़ारे की मौत के लिए। इस रोटी को इसी ईमान की बुनियाद पर तोड़ते हैं, याद करते हैं अपने मौसन को, अपने बड़े भाई को, अपने खुदावंद को, अपने सरदार काहिन को, अपने बादशाहों के बादशाह को, अपने इफ्जी को, उसकी कुर्बानी और मोहब्बत को और उसके दुखों को इस रोटी को तोड़ते हुए हम याद करते हैं। इस अंगूर के शीरे के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिसको पीते वक्त
हम तेरे बेटे के खून को याद करते हैं जो हमें तमाम 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 नाराज़गी से पाक करते हैं। आज इसको अपने बेटे के खून की कुदरत में तब्दील कर दे और हर एक ईमान से शरीक होने वाले अपने बेटे और बेटी को एक नई ज़िंदगी, नई क़ुव्वत, नई ताज़गी दे के, नया मसा, खुशी दे के, सुकून और इत्मीनान और आज़ादी और फ़तह और गलबा देकर अपने घर से रुखसत करना। हमारी सुनिए, हम आपके प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम का वास्ता देकर ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तशरीफ़ रखिए।
رستہ بھی کس قدر تھا، پرکار تیرا یسوع، رستہ بھی کس قدر تھا، پرکار تیرا یسوع، ان کو جو کر رہے تھے، انکار تیرا یسوع، ان کو جو کر رہے تھے، انکار تیرا یسوع، سنے لگا کہ تو کیسا کرم یہ کیا، سنے لگا کہ تو کیسا کرم یہ کیا، سولی اٹھا کہ تو نے، سولی اٹھا کہ تو نے، کیسا کرم یہ کیا، لہو بہا کہ تو نے، کیسا کرم یہ کیا، لہو بہا کہ تو نے، چنگی طرح دھو دے میری کر صفائی، چنگی طرح دھو دے میری کر صفائی، مینو کر تو پاک صاف، بخش دے سب بریائی، مینو کر تو پاک صاف، بخش دے سب بریائی، فضل نال میرا کیوں جو سب بریائی، اپنی میں من لیندہ، کیوں جو سب بریائی، اپنی میں من لیندہ، میرا جو گناہ ہے میرے آگے رہندا،
जमया मेरी माई फजल नारे बख्श गुना सब मेरे वांगू फजल रहम कर तू योते मेरे वांगू फजल रहम कर तू योते आइए हम दुआ मांगें। नहायत ही मेहरबान जिंदा आसमानी प्यारे खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज सुबह के लिए, तेरे दस्तरखान के लिए, तेरे बेटे की गरा कदर कुर्बानी के लिए, इस फिदी और कफ़ारे के लिए जो सलीब पर हमारी खातर दिया गया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और खुदा उन तेरे बेटे ने कहा, जब तक मैं आ नहीं जाता मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। हम पर ये एहसान हुआ, हम पर ये मेहरबानी हुई कि आज तक खुदावंद हम तेरे बेटे की यादगारी मनाते हैं, उसकी कुर्बानी को याद करते हैं, उस फिदिये को याद करते हैं। और जब जब हम खुदावंद तेरे दस्तरखान पर आते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हम कितने गुनहगार थे, कितना बड़ा फजल हम पर हुआ, कितनी बड़ी रहमत हम पर हुई, कितनी शफ़क़त का खुदा ने हम पर इजहार किया और हमें तारीकी के कब्ज़े से छुड़ाकर अपनी अजीम बादशाहत में बुलाया। इस ईमान के लिए, इस तरतीब के लिए, इस इलाही इंतज़ाम के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे बेटे के मुकाशफे के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज सुबह हम जितनों को तूने ये फ़ज़ल दिया कि हम इस दस्तरखान पर बैठकर इस प्याले में से और इस रोटी में से बरकत पाएँ, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मौका है भाई फिलोमीन के लिए कि जनीसा को लेकर सामने आ जाएं, तो हम इस बच्ची को खुदा उनके हाथों में देंगे। आए इस बेटी के लिए दुआ मांगे। प्यारे खुदा बाप, हम इस बेटी जनीसा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तूने खुदावंद हमारे भाई फिलोमोन को और इसकी वाइफ को इनायत की है। सेहतमंद औलाद के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। इंसान ही वो मखलूक है जिसे तूने अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा किया है। और आज सुबह तेरे घर से हम यही दुआ देते हैं कि ये बेटी तेरे बेटे मसीह की हम शक्ल बने खुदा, उसकी राहों पर चलने वाली हो खुदावंद, इसका मुस्तकबिल तेरे हजूर से रोशन हो खुदा।
اور خداوند تیری تجلی اس پر ہو، تیری شفقت کا ہاتھ اس پر ہو، تیری حمایت اس پر ہو، تیرا فضل اس پر ہو، یہ تیرے بیٹے کو جانے اور پہچانے اور اسے اپنا منجی مان کر اس کی راہوں پر گامزن ہو جائے پیارے خدا، یہ بڑی ہو کر تیری شاگردہ بنے خداوند، اور اس کا بدن تیرے جلال کے لیے ہو خدا، اور خداوند با خدا یہ خون اور گوشت میں بڑھے، یہ قد و قامت میں بڑھے، یہ تجھ بزرگ خدا اور انسان دونوں کی نظر میں مقبول ہوتی چلی جائے پیارے خدا، جو کوئی اسے دیکھے گویا خداوند پاک خدا تیرے بیٹے مسیح کا جلال اس میں سے دیکھے خدا۔ ہم اسے تیرے حضور سے دعائے خیر دیتے ہیں، ہم اسے برکت کی دعا دیتے ہیں، ہم اسے اقبال مندی کی دعا دیتے ہیں، ہم اسے تیرے حضور سے سلامتی کی دعا دیتے ہیں خدا، تیرے تحفظ کی باڑ اس کے چوگرد بنی رہے خداوند پاک خدا، اور خداوند اس کے والدین کے لیے ہماری دعا ہے کہ اس کی پرورش عین تیری شریعت کے مطابق کرنے کے لائق ہو جائیں خدا، اور خداوند پاک خدا تیرے ارادے اور تیرے منصوبے جو تو نے ہم میں سے ہر ایک کے لیے بنائے عالم سے پیشتر سے ٹھہرا رکھے ہیں، وہی ارادہ اس کی زندگی میں انجام پائے خداوند۔ ہم تیرے گھر سے اسے دعائے خیر دیتے اور تیری برکت چاہتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ آئیے آخری دعا ہم کریں گے۔ ان ہدیہ جات پر بھی ہم خداوند کے حضور سے برکت چاہیں گے۔ پیارے خدا باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے آج کی ساری عبادت کے لیے، اس سارے وقت کے لیے۔ تو ہمیں اپنے مے خانہ میں لے کر آیا کیونکہ تیرے پیار کا جھنڈا ہم پر ہے خدا۔ تو نے اس دنیا سے ہمیں الگ کر لیا اور اپنا بنا لیا کیونکہ خداوند تیری نگاہ کرم ہم پر ہوئی۔ خدا باپ، ہم تیرے ہوئے، تیرے گھر میں لگائے گئے، تو نے اپنے کلام کا پانی ہمیں دیا اور اس کے پانی سے ہمیں غسل دے کر ہمیں دھویا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج کی ساری برکت کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند پاک خدا، ان ہدیہ جات کے لیے، ان نذرانوں کے لیے، تیرے کلام کے نزول کے لیے خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور خدا باپ، ہم دعا کرتے ہیں کہ تیرا فضل تیرے بچوں پر ہو اور تیری رحمت، تیری شفقت تیرے بچوں کو گھیرے رکھے خدا، کہیں کمی اور خداوند کہیں گھاٹا نہ آئے، بلکہ تیرے حضور سے بہت کچھ تیرے بچوں کے پاس موجود رہے۔ اور خداوند پاک خدا، تو جو فیاضی اور کثرت سے دینے والا خدا ہے، خداوند اپنے بچوں کو کثرت سے برکت دے خدا، تیرا اطمینان ہمارے دلوں پر رہے خدا، تیری خوشی ہمارے چہروں پر رہے خدا، اور خداوند تیری رونق کے سبب سے ہمارے چہرے رونق رہے خداوند، ہمارا سر چکناہٹ سے خالی نہ ہو بلکہ تیری حمایت ہمیں حاصل ہو، تیرا فضل تیرے بچوں کو دستیاب رہے خدا۔ سارے ہفتہ خداوند اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور میری دعا ہے خداوند تیرے تحفظ کی باڑ اس گلہ